तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंदी मातृरचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 76। प्रभु लिखुछंदी आपणार व्यवहारिक ओ वैज्ञानिक संगठन एवं कर्मदक्षतार क्षेत्र रे यूरोप केते गर्व अनुभव करुछि। तार सही संगठन चरम सीमा रे आसी पहुंचीबा पर्यंत मु अपेक्षा करिछि। सेतेबेले गोटे पिला आसी ताकू ध्वंस करि देबो। एटा 1971 डिसेम्बर मासरे ए सूत्रावली उत्सव उपरे मा टिप्पणी देइथिले। ए सूत्रावली रे प्रभु जो लेखुचंदी जे बाहरर जड़ विज्ञान को नेइकरी जो यूरोप गर्व करुछि ता पूर्वरु क्लियर कले 74-75 रे जे व्यवहारिक ज्ञान सूत्रावली हवा उचित ता ठीक, किंतु ताहा ही सर्वोत्तम। एई प्रकारर जो धारणा ताहा होछि एक भ्रम एवं जो विधि जो नियम जहाँ भी तैयारी हबो ताहा सर्वोत्तम सत्य को आधारित करी जदि तैयारी न होउछि तेबे ताहा घातक परि कार्य करे। एवं सेतबेले कहिले जे एपरि कि आध्यात्मिक मार्ग रे भी जणे जेतो जाय कि किछि प्राप्त करूछि भगवान को प्राप्त करूछि सेतबेले से जदि कहला एइटा ही एकमात्र मार्ग तेबे ताहा मध्य घातक परि कार्य करे। वर्तमान एई सूत्र रे प्रभु कहउचंदी जो यूरोप जो गर्व करूछि मु अपेक्षा करिछि ये संगठन र चरम सीमा रे पहुंचीबा पर्यंत सेतबेले गोटे पिला आसी ताकू ध्वंस करिदेबो। ता माने जो भाबरे जो संगठन जो वैज्ञानिक बा बाहरर जो स्थूल विज्ञान को नेइकरी जो से माने गर्व करूचंती बा ताकू तार बडिमा करूचंती ताहा जे प्रकृत रे पूर्ण ज्ञान बा परमंक आड़कू नहीं जाऊ नाही से कथाटी को प्रभु एठी जणेबा को चाहउचंती द टाइम विल कम जेतेबेले तार किछि अस्तित्व रहइबो नै। तनो एही सूत्र गुडिक जेतेबेले बुलेटिन प्रकाशित होइतिला सेतेबेले आपण कहितिले जे सेथिरु एइटी को बाद देबा को पड़िबो। एही सूत्रटी भारी रहस्यमय ओ यार प्रकृत अर्थ बुझिबा लागि मोर खूब इच्छा होउची, मात्र मोर से कथा जानिबा को मते भारी आग्रह होउची। वर्तमान ताहाको प्रकाश करा जाय परिबो कि नहीं? तबरे मा को से श्रीरंद सेठी केउठा लिखचंदे ओडी कहले सूत्रावली रे। हां मात्र से तो सेपरि कोनसी विशेष पुस्तक लिखि नांती। एही उक्ति गुडी को एणु तेणु संग्रह करी एकत्र करा जायछि। ये को नाइ नाइ सेपरि होई नाही। श्रीरंद मन रे जेतेबेले जेउ सूत्रटी आसी पहुंची जाउतिला से ताहाको एक स्वतंत्र टीपा खाता रे लिखि रखुथिले एवं यही सूत्रटी होची से गुडी को मध्यनु गोटिए। तापर सेठी लेखचंती जे वस्तुतः एपरि एक टीपा खाता अछि जेउथिरे कि सबु जाक सूत्र लिखा जायछि, मात्र जेते दूर बोध होउछि ताहा आउ केउठा टीपा होई आसीछि
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇ ଲିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମା ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାତ୍ର ସିଏ ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଁ, କେବଳ ସେଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିହେବ, ଭୂମିଟିକୁ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଭୂମିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇହେବ। ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିହେବ। ହଁ, ମାତ୍ର ସେ ପିଲାଟି କିଏ? ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏଇ କଥାଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା ରୂପେ ଘଟିଲା। ଏଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ହେଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବରଂ ବାଦ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଠିକ ଓଲଟା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟିକୁ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତଥାପି ଭାବୁନାହିଁ। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମୟ, ତାହା କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସେଠି ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ସେଇ ପିଲାଟି କଥା କୁହାହେଇଛି, ମୁଁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ପିଲାଟି ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଜଗତର ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେପରି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପିଲାଟି ଥରେ ମୁରୁକି ହସିଦେବ ଓ ସମଗ୍ର ଗଠନଟିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ। ମା କହୁଛି ହଁ, ତା ବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ଶକ୍ତିଟିର ତୁମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ଭୂମିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାହଉନି। ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଗର୍ବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିଟିର ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାଟି କଥା କୁହାହଉଛନ୍ତି ସେଟା ନୂତନ ଜଗତର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମକୁ ସେଟା କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, ଯାଦୁ ଲାଗୁଛି, ମିରାକଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି କିି ଆପଣ କହିବେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର କଲି ମନ୍ତ୍ର କଲି ମନ୍ତ୍ର କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲି ଟିକେ ଫୁଙ୍କ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରି ଫୁଙ୍କୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହିବେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇ 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 ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଙ୍କେଇ ଫୁଙ୍କେଇ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଣିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହବ, ତାପରେ ପିଙ୍କ କଲର ହେଇ ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଯୋଉ କେମିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଫଳରେ ତାର ଯୋଉ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଁ ବାବା ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରରେ ବା ଏଇଟା ଯାଦୁରେ ସେମାନେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୟୁରୋପ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଧୂଳିସାତ ହବନି, ସେ ଯୋଉ ଭାବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା, ତାହା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ତା ଆଗରେ ଏଗୁଡାକର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବଡିମା ଦେଖିବାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ 77 ଆଉ ଜ୍ଞାନ 78 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ 77 ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଭା ଏକ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାର କରେ। ସାଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ତାହାକୁ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ନେଇ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାର ହାତରେ ବିଲୟ ଲବେ।
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ନେପୋଲିୟନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ 78 ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ସଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପୁରାତନ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରେ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ସବୁବେଳେ ପକେଇ ଦିଏ। ସେଇଠି ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯେମିତି କହିଲେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ, ତାହା ନୂତନ ପ୍ରତିଭାର ଆଉ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଣ, ତାହେଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ନାମକ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଏଠି କୁହାହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଲୋକ କେମିତି ଆକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି। ଏଠି କୁହାହେଲା ତୁମେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛ, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ନୂତନ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଗୋଟେ ଉପନୀତ ହେଲ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତମେ କହୁଛ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କର। ମନେକର ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜାଡିବା କଥା କୁହାହଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇଲି ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ତାପରେ କହିଲି ନା ନା ଏଇଭଳି ହିଁ ସଜାଅ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଆଉ ନୂତନ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ କିଛି ଆସିବନି, ଆଉ ସୃଜନଶୀଳତା କଣ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି 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 ହିଁ ସଜାଅ, ଏତିକି ହିଁ ହତା ନା, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ହବ, ସେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ହବ, ତାକୁ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି। ଏଇଟା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି, ଆକୁ ଲୋକ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ସଂଗଠନରେ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ନା ଏଇ ଧାରା ହିଁ ଠିକ, ଆ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପରା ସବୁ ତ ଭୁଲ କଲ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କଣ କରନ୍ତି, ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ନେପୋଲିୟନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ପୁରାତନ ହେଇଗଲେ ତାର ଗୁଣଟି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ସବୁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରେରଣା ବା ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସେ ଏବଂ ଆମର ବୋଧଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦିଏ। ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗ, ସତେ ଯେପରି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସକାଶେ ହିଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ, କାରଣ ତାହା ସେତେବେଳେ ସିଧା ସେହି ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଜ୍ଞାନର ରାଜ୍ୟରୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ତୁମକୁ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ୟ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବି ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାର, ତେବେ ଆପଣାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ତାହା ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ହାସଲ କରିନିଏ। ଏଇଟା ବୁଝି ହଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କଥା ହବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଆଗମନ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସକାଶେ, ଖୁବ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଲାଗି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ
ସେଇ ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଏବଂ ତାହାପରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ ସତ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରର ରୂପ ଦେଇ ରଖିଥାଏ। ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସତେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆଦୌ ସେହି ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତିଟି ମହଜୁଦ ନଥାଏ, ଯାହାକି ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଏହି ଆଲୋକଟିର ପ୍ରତିରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହି ସୂତ୍ରଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସତତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାହା ସେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା କେବଳ ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ଏବଂ ଅତୁଳ ଶକ୍ତିମତା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହେ ଏବଂ ତା ବେଶୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରୁ କିଛି ଆସି ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବାହାରର ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ରହିଯାଉ, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ, ସେ ପୁଣି ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଯାବତୀୟ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ବି ରହିଛି ତା ସହିତ ପୁଣି ମିଶିଯାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ତାହା ପୁଣି ନୂତନ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ସିଏ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଗରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସେହି ସତ୍ୟ ବର୍ଷନ ସହିତ ହୁଏତ କେତେ ନା କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ ହିଁ ଧାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆସିଥିଲା, ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବରାହ ଅବତାର ଏଇଭଳି ହେଇ ହେଇ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ହିସାବରେ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫରକ। ପରଶୁରାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି 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 ହାଣି ହାଣି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯଦିଓ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କଲେ। ପରଶୁରାମ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି କଣ ହିଂସ୍ରତା ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଖେଳେଇବା ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ହିଂସ୍ରମୁଖୀ ହେଲା ଭଳି ହତ୍ୟା କରି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ ଯିଏକି ଶାନ୍ତ ନୀରବ ପୁରା ନୀତିଗତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ ଯିଏକି ପୁରା ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ। ଯଦିଓ ମୂଳତଃ ବା ଉତ୍ସତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିୟମ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୂଟ କପଟ କରି 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 ସେ ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅତି ମାନେ ନମ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି ଭାରି ନଟଖଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆ ତା ବାଡିରୁ ଏଟା କାଢି ଆଣେ, ସେଟା ନେଇ ଆସେ, କାହା ଘରୁ ଲବଣୀ ଆଣିଲେଣି ତ କାହା ଗଛରୁ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଖାଇଲେଣି। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ଆସି ସେ ଖାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୁଇଟା ପୁରା ଫରକ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଆକ୍ଷରିକ ଉଦାହରଣ ନୁହଁ,
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାରରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଆସିଲେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟାକୁ ଧରିକିରି ଜାବୁଡି ଧରିକିରି ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ତାହା କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ପଛେଇ ଗଲ। ବହୁତ ଆଗକୁ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇସାରିଥିବ। ହଁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯେ ଜଣେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରେ। ମାତ୍ର ସିଏ ସତେ ଯେପରି ତାହାକୁ ସତତ ଅଜାଡି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାର ସହିତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ହୁଏତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଢାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ସତତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ। ଏଠି ସତତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅର୍ଥ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନିମ୍ନରୁ ବି ଆସିବ ପ୍ରେରଣା, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରହିବ। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମର କଣ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଇନାହିଁ ଯେ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦପ 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 ହେଇ ଜଳୁଥିବ, ତୁମ ଆଖିକି ଝଲସେଇ ଦଉଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ 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 ଏଇ ଅନୁଭୂତି ବି କେତେ ଜଣ ପାଖରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପୁରା ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଏମିତି ବି କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ପୁରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଦପ ଦପ ହଉଛି। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତୁମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସିନି? ହଁ, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ତାର ଏକ ତର୍ଜମା କରିଦିଅ। ହଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଡଟ ଡଟ କହୁଛି ମାନେ ରହିଲା କଥା ଗୁଡା ନାହିଁ, ଅମକ ଅମକ ବୋଲି କୁହ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା କରିଥାଅ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ବିଚାର କରୁଛି ନା ଆଉ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର ବିଚାର କରୁଛି। ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା କରିଥାଅ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୀପ୍ତି ନଥାଏ, ଜୀବନ ନଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରୂପେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ସେହି ଆଲୋକର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଂଗଠିତ କରିଦେଇଯାଏ। ତାହା ଆଦୌ ଦୀର୍ଘ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ରହେ, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି କେବେ ହେଲେ ରହେନି। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଗତିବେଗରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇତ୍ୟବସରେ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଉତ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଯିବା। ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ସବୁବେଳେ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, କିଛି ପାଠ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବ ନା, ସମୟ କଣ ରହିବ? ସମୟ ଗଡି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତମେ କଣ ହବ? ପଛେଇ ଯିବନି। ତମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଇଲ, କ୍ଲାସ ୱାନରେ ପଢୁଥିଲ, କିଛି ଶିଖିଗଲ, ହଁ ବହୁତ ଶିଖିଗଲି ଆଉ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଟୁ କ୍ଲାସ ଗଲେ ନାହିଁ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଟୁ କ୍ଲାସ ଗଲା, ଥ୍ରୀ କ୍ଲାସ ଗଲା, ଫୋର କ୍ଲାସ ଗଲା, ଫାଇଭ କ୍ଲାସ ଗଲାଣି, ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହାସିଲ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେତେ ଲାଜ ମାଡିବନି? କାହିଁକିନା ବାହାରେ କେତେ ନୂଆ କଥା କଥା ହେଇଥିବ, କିଛି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଦଶମ ପିଲାଟିଏ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପଢୁଥିଲା, ସେ ଦଶମରେ ପଢିକି ଦଶମ ପଢୁଛି, ସେ ଆସିକି ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ତାଳରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବୁ। ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ତ ମନର ଭୂମିରେ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ଜଡ ଏବଂ ଏ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମନର ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଡରେ ମାନେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କଣ, ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଏହା କଣ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। ମା କହି ନାଇଁ ମୁଁ ସେପରି ଭାବୁନାହିଁ। ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଡ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କାମ ହବ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ମାନେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନଟି ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଜ୍ଞାନ ସମାନ କେବଳ ରୂପାୟନ ନବା ପାଇଁ ମନରେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେମିତି କଣ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣରେ କଣ ସେମିତି ହବ, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଜଡକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେ କୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଡକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଜାଣିହବ, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମାନି ରହିବ। ତାପରେ ବଢିଆ କଥା ହେଲା, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନତର ଭୂମି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ ଏକ ପ୍ରଭାବ, ସତ ଏକ ଅଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡିବ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ବୋଲି ମନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କର ସଂଗଠନ ଉପରେ ସେଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏଇଟା ନିରବ ମନରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅ- ମାନେ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନଥିବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସେଗୁଡିକର କୌଣସି ଆଗମନ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଏହି ଶାନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଓ ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାହା କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିନଥିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅଥଚ ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥିବ, ସ୍ଥିର ଅଥଚ ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ, ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଅନୁଭବଟି ହେବା ଦ୍ଵାରା ତାହା କ୍ରମେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିରବତା ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ କି କୌଣସି ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିରବତା ଯାହାକି ମନକୁ ନିରବ ରଖିଥାଏ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଭେଦ ରହିଛି। ଏହାର ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୂତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ସତତ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମା କହୁଛି ହଁ ସେଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଣାମ, ଶରୀର କ୍ରିୟା ଉପରେ ସେଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକ ପରିଣାମ ଘଟିଥାଏ। ଶରୀରାଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଭୃତିର କ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ। ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଉପରେ କୌଣସି ପରିଣାମ ସମ୍ଭବ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘଟିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଧାନତଃ ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ସମ୍ମୋହନକାରୀ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ? ତାହା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦିଶୁଥାଏ, ଆଲୋକମୟ, କୋମଳତା ଯୁକ୍ତ, ନମନୀୟ, ଯାହାକୁ କି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିବ। ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ଅସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଏଇଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମୋଟେ ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ବାହ୍ୟ ରୂପଟିର କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଆଗରୁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ଘଟିବ। ମା ଏଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା